Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are fine, fit, fresh, safe and sound at home. Everybody is living pleasant life at home, and we are over here also fine. I am with you today with another lecture that is going to be very helpful and informative for you. That lecture is going to work throughout the year for you. He जेको lecture आहे इहो तव्हांजे लाइ जेको आहे सॼो साल कमु कंदो, and in each poem you have to means that remember this lecture so that you can make the critical appreciation of each poem. I am not going to means that make you write the critical appreciation of each poem individually, but I give you the way. I tell you that how can you make the critical appreciation, because I do not like ratification, and if I make you write the critical appreciations again and again, if I make you write the critical appreciation again and again, then the students you will learn by the ratification. So that is why I always prefer to the students who learn, who become creative, and if you become creative minds, means that I am delivering the education on the right path. So today students, my dear students, in the last lecture I told you that how can we make a critical appreciation. In last lecture not I told you merely that how can we make a critical appreciation, but we learned the critical appreciation of the first poem, Seven Ages of Man. And today, my dear students, again I am going to give you another lecture on the same topic in a different way, so that if you did not get in the last lecture in that way, जेकॾहिं तव्हां लास्ट लेक्चर में क्रिटिकल एप्रिसिएशन न सिखी, and if you were missing something ऐं तव्हां महसूस कयो पिया अञा का शइ जेको आहे मिसिंग थिए थी, and still you are feeling difficulty, I have brought another lecture for you, and this lecture is an individual lecture for the critical appreciation, that how we make the critical appreciation. त असां जेको आहे सो क्रिटिकल एप्रिसिएशन कीअं ठाहियूं था, and how can we make it. So the topic of the today's lecture is how to write critical appreciation. How to write critical appreciation. Yesterday I told you that what is critical appreciation. कल मां तव्हांखे ॿुधायो त critical appreciation आहे छा. And today we are going to write, means that today we are going to count the components and the elements of the critical appreciations what are included in writing critical appreciations. अॼु असां उन components खे ॾिसंदासीं, elements खे ॾिसंदासीं जेके critical appreciation में अचनि था ऐं जेके critical appreciations लिखण लाइ इस्तेमालु थींदा आहिनि. So my dear students, the most important thing of all that students never get, that is a rhyming scheme of the poem, and today I am going to teach you that how you can recognize the rhyming scheme. अॼु असां पिणु पढ़ंदासीं त राइमिंग स्कीम खे रिकग्नाइज़ कीअं कजे, त कहिड़े पोयम जे कहिड़े स्टेंजा में कहिड़ी राइमिंग स्कीम आहे, राइमिंग स्कीम जेको आहे सो लिखिजे कीअं, एंड वी आर गोइंग टू नोटिस दैट. असां पिणु जेको आहे सो इन शइ खे नोटिस कंदासीं. Otherwise all other things I told you yesterday, but again I am repeating in a special class of the critical appreciation. So my dear students, I want you to concentrate and listen carefully, and this is going to be helpful for your rest of whole life. And ही तव्हांजे लाइ जेको आहे सो पूरी ज़िंदगी जी जेको आहे सो कम जी शइ आहे. And you must study anyhow, whether my teacher is there, whether teachers are there, whether students are there, whether my friends are there, anybody in the world who is looking at me, try to understand this one thing that I am going to teach you. At first, in the critical appreciation, we have to concentrate on the headings. Many headings could be, but the most important of all are these. यानी कि headings केतिरियूं बि थी सघनि थियूं, means that we can include the substance of poem, we can include the treatment of poem, we can include means that the lesson what we get from the poem, we can include that why we like the poem and why we do not like the poem, means that such things could be included into the critical appreciation.
and substance of poem could be included. Poem जो substance जेको आहे सो include थी सघे थो. Subject of poem could be included. जेको subject of poem जो उहो include थी सघे थो. Means that lots of things could be included. यानी कि जेको आहे सो छा आहे केतिरियूं शयूं जेको आहे सो include थी सघनि थियूं. But the most important things are what are we are going to study today. पर जेके सभ खां important शयूं आहिनि means that what we must include जेके असांखे लाज़मी तौर ते include करणु घुरिजनि that we are going to study. At first, poet or author. My dear students, poet or author at first means that you have to write about the poet or author. Author means that why we are saying author, because the poet who has written the poem may be not merely poet. He has maybe written dramas, maybe he has written novels, maybe he has written some articles or other means things. Maybe means that author is used for the common means writer. Author असां उन writer लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं जेको common हुजे, जेको poet बि हुजे, जेको dramatist बि हुजे, जेको prose writer बि हुजे, जेको वरी जेको आहे novelist बि हुजे. और सभिनी मां जेकॾहिं कंहिं बि राइटर खे सभई क्वालिटीज़ हूंदियूं त असां छा चवंदा आहियूं ऑथर चवंदा आहियूं. एंड मैनी पोएट्स आर लाइक दैट. ऐं केतिरा ई पोएट्स जेके आहिनि सो उहे छा आहिनि इन आहिनि. एज शेक्सपियर इज़ दैट. शेक्सपियर इज़ नॉट मियरली पोएट बट ही इज़ ऑथर राइदर देन पोएट. जीअं शेक्सपियर आहे, शेक्सपियर खे जेको आहे असां छा कंदासीं पोएट जे बजाए छा कंदासीं असां ऑथर लिखंदासीं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द पोएट और द ऑथर यू हैव टू मीन्स राइट थ्री थिंग्स. पोएट ऐं ऑथर जी जेका हेडिंग ॾेई उन में तव्हां छा कंदव टे शयूं लिखंदव. नंबर वन, द मीन्स दैट नेम ऑफ पोएट. नेम ऑफ पोएट, पोएट जो नालो लिखंदव. नंबर टू, वेयर ही वॉज बर्न. वेयर ही वॉज बर्न means that in the name of poet you have to write that this poem is written by the Shakespeare, this poem is written by the Falanu, this poem is written by the Matiro Tiro. Yani ki name of poet you have to must mention. And he was born at England. For example, you have to explain. For example, जेकर असां Seven Ages of Man जी जेको आहे सो असां जेको आहे ॻाल्हि कंदासीं त असां छा कंदासीं नेम ऑफ शेक्सपियर मेंशन ज़रूरु कंदासीं. इट इज़ अप टू यू दैट हाउ यू आर मेंशनिंग द नेम ऑफ पोएट. इहो तव्हांजे मथां आहे तव्हां जेको आहे सो पोएट खे कीअं तव्हां मेंशन कयो. इट इज़ अबाउट योर नॉलेज. इहो कंहिं ते थो मुश्तमिल करे, उहो तव्हांजी नॉलेज थो मुश्तमिल करे. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन से दैट इन द पोएट द शेक्सपियर वॉज बर्न. दिस पोएम इज़ रिटन बाय द शेक्सपियर. असां चई सघूं था हीउ पोएम कंहिंजो लिखियलु आहे, शेक्सपियर जो लिखियलु आहे. सेवन एजिस ऑफ मैन. ही वॉज बर्न एट स्ट्रैटफोर्ड, ए विलेज ऑफ द इंग्लैंड. ही किथे पैदा थियो? स्ट्रैटफोर्ड विलेज ऑफ इंग्लैंड में पैदा थियो. टू थिंग्स. नंबर वन, नेम ऑफ पोएम. नंबर टू, वेयर ही वॉज बर्न. वेयर ही वॉज बर्न. एंड द थर्ड थिंग means the dignity of his work. Dignity of his work. Dignity of his work means that you have to elaborate his work and how he is recognized in the world. Dignity of work जेका आहे सो हुनजी बि ज़ाहिर करणी आहे. यानी कि उनखे दुनिया में कीअं ॾिठो वेंदो आहे, उनखे दुनिया में कीअं सुञातो वेंदो आहे. यू मस्ट हैव टू राइट अबाउट दैट एज़ वेल. उनखे तव्हां लाज़मी तौर जेको आहे सो ॾिसो. एज़ वी रोट yesterday about the Shakespeare. जीअं असां कल्ह शेक्सपियर जे बाबति लिखियोसीं. The light of his literature, the light of his literature will never see the darkness of obscureness. यानी कि हिन जी जेका लिटरेचर जी लाइट आहे उहा कॾहिं बि जेको आहे सो ऊंधाई जी गुमनामी कॾहिं बि न ॾिसंदी. एंड इफ यू आर मीन्स दैट मेंशनिंग the means dignity of his work, that is good. But if you are giving the source of the critics, what they are saying for him, if you are mentioning any line from the critics, जेकर तव्हां critics मां का लाइन तव्हां मेंशन कयो था उन जे लाइ जेका कंहिं critic स्पेशल चई हुजे हुन राइटर लाइ, पोएट लाइ, that is well and good into the poet's means heading. As yesterday we mentioned that the line of Dryden, that he is the supreme of all English writers, poetry, prose, play and novel. त जीअं जेको आहे कल्ह ड्राइडन चयो हुयो त शेक्सपियर छा आहे सभिनी राइटर्स मां सुप्रीम आहे. चाहे उहे पोइट्री जा राइटर पोएट हुजनि, चाहे उहे प्रोज़ राइटर हुजनि, चाहे उहे
प्ले राइटर हुजन या चाहे वो नॉवलिस्ट हुजन, बट शेक्सपियर इज सुप्रीम ऑफ ऑल. दैट मीन्स दैट टाइटल और डिग्निटी इज एट्रीब्यूटेड टू द शेक्सपियर बाय द जॉन ड्राइडन. या जो टाइटल ऐं जेका डिग्निटी आहे उहा कंहिं एट्रीब्यूट कई आहे, जेको आहे सो जॉन ड्राइडन एट्रीब्यूट कई आहे कंहिंखे, शेक्सपियर खे. सो इन द फर्स्ट वन थिंग्स यू हैव टू गिव द 3 थिंग्स. नंबर 2, introduction of the poem. In the introduction of the poem means you have to say that what type of poem is. Introduction of poem में तव्हां छा चवंदव, जेको आहे सो ही पोयम छा आहे, वट उन जो टाइटल छा आहे, वट इज़ द टाइटल ऑफ द पोयम, पोयम जो टाइटल छा आहे, एंड वट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, वट ही इज़ टॉकिंग अबाउट एंड हू हैज़ रिटन इट. Title of the poem, my dear students, it is the second means thing, title of the poem, who has written, maybe you can include this, means that इहो असां पहिरियां ई मेंशन करे चुका आहियूं, पर तव्हां जेको इंट्रोडक्शन पिणु करे सघो था. पर हू हैज़ रिटन जे बजाय जेकर तव्हां मेंशन कंदव traits of, means that not traits but the common thing of the subject, यानी कि कॉमन जेका शइ हुजे. common thing of the whole poem, common thing of the whole poem, यानी कि पोयम जी जेका सॼे जी कॉमन शइ हुजे तव्हां उनखे मेंशन कंदो, दैट इज़ गुड. इंट्रोडक्शन छा करिणो आहे, पोयम जो टाइटल ज़ाहिर करिणो आहे, ऐं पोयम छाजे बाबति आहे इहा शइ लिखणी आहे. सेंट्रल आइडिया यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स, मीन्स दैट जेको अहम थॉट हुजे, जेको मेन थॉट हुजे, उहो तव्हांखे लिखणो आहे सेंट्रल आइडिया में. You are aware of that kind of poem. Very simple. Poem कड़े किस्म जो आहे, whether that is a blank verse, whether that is a ballad, whether that is a sonnet, whether that is a elegy, whether that is a ode. As we yesterday studied the 7 ages of man, that was a dramatic blank verse, and the second poem your that man of life upright is a ode. वो छा आहे, वो कहिड़ो पोयम आहे, ode. So in that way every poem has a, means his own title. इन अहिड़े तरीक़े सां हर पोयम खे छा हूंदो आहे, टाइटल हूंदो आहे. What is ode? I will teach you later. ode छा हूंदो आहे उहो मां तव्हांखे बाद में पढ़ाईंदुमि. Subject of the poem, subject of the poem में असांखे छा करिणो आहे, means that we have to write the theme of the poem. Subject of the poem खे तव्हां जेको आहे चई सघो था theme of the poem. Subject of poem खे तव्हां कन्वर्ट करे सघो था छा में, theme of the poem में. यानी कि सब्जेक्ट एंड थीम बोथ आर द सिमिलर. सब्जेक्ट एंड थीम में तव्हांखे छा करिणो आहे, वट द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट. पोएट जेको आहे सो छाजे बाबति ॻाल्हाए थो, पोएट कहिड़ी शइ खे डिस्कस करे थो, मैटर कहिड़ो आहे, मसइलो कहिड़ो आहे, एंड वट टाइप ऑफ थिंग्स ही इज़ गिविंग इन द पोयम, कहिड़ियूं शयूं ही जेको आहे सो पोयम ॾिए थो. त जेकॾहिं सब्जेक्ट ऑफ पोयम असां ॻोल्हियूं, जेकॾहिं 7 एजिस ऑफ मैन जी ॻोल्हियूं त उन में छा हुयो, मीन्स दैट लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन. ऐं जेकॾहिं असां सब्जेक्ट ऑफ द मैन ऑफ लाइफ अपराइट जो ॻोल्हियूं, जेकॾहिं सब्जेक्ट मैन ऑफ लाइफ अपराइट जो ॻोल्हियूं त उन में छा आहे, द क्वालिटीज़ ऑफ ऑनेस्ट मैन, द ट्रेट्स ऑफ ऑनेस्ट मैन, द ट्रेट्स ऑफ ऑनेस्ट मैन, नोबल मैन, यानी कि छा, नोबल माण्हू जूं जेके आहिनि सो ट्रेट्स, नोबल माण्हूअ जूं खूबियूं, नोबल माण्हू जूं जेको आहे सो छा आहे लाइफ. हाउ अ नोबल मैन लिव्स लाइफ, हाउ अ नोबल मैन, how a noble man lives life, noble man lives life, how a noble man lives life, we can say that into the second poem. Second poem ji jeko आहे subject हम असां लिखी सघूं था, he is talking about the traits of honest man and the noble man, and he is telling us that how a noble man lives life, ऐं जेको नोबल माण्हू हूंदो आहे उहो लाइफ कीअं जीअंदो आहे. माय डियर स्टूडेंट्स, राइमिंग स्कीम द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर वट आई हैव गिवन दिस लेक्चर. राइमिंग स्कीम जेका आहे सभ खां वधीक इम्पोर्टेंट आहे, जंहिंजे करे मां जेको आहे सो हीउ लेक्चर तव्हांजे लाइ ॿेहर जेको आहे सो मीन्स ॾियां थो. मतिलबु त हाणे राइमिंग स्कीम जेको आहे सो थींदी क्या. माय डियर स्टूडेंट्स, ईच पोयम हैज़ स्टेंजास, हर पोयम खे छा हूंदा आहिनि, स्टेंजास हूंदा आहिनि. माय डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेट केयरफुली. हर पोयम के स्टेंजास हूंदा आहिनि. सम स्टेंजास आर कंसिस्टिंग ऑन 4 लाइन्स, कुछ स्टेंजास 10 लाइन्स ते मुश्तमिल हूंदा आहिनि, के 6 ते हूंदा आहिनि ऐं के 8 ते हूंदा आहिनि.
ऐं के वरी जेको आहे सो थी सघे थो अञा वधीक हुजनि 10 ते हुजनि मे बी के वरी जेको आहे सो अञा वधीक हुजनि पर ज़्यादा से ज़्यादा जेका असांजी पोइट्री आहे उन में स्टेंजा घणा न 6 लाइन ऐं 8 लाइन्स जा स्टेंजा आहिनि. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ द पोयम इज concerning on the 6 lines, 4 lines, 8 lines, as we know that rhyming words जो मतलब छा है अहिड़ा वर्ड्स जिन जो जेको आहे सो साउंड आख़िरी लाइन जी आख़िरीअ में मिलंदड़ जुड़ंदड़ हुजे. जीअं जेको टुक आहे ऐं लुक आहे, टुक जो राइमिंग वर्ड छा थींदो? लुक थींदो. ऐं जेकॾहिं इन्हनि जो अञा बि टियों राइमिंग वर्ड ॻोल्हिजे त छा थींदो? कुक थींदो. त अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं लाइन में हम आवाज़ जेके वर्ड मिलंदड़ जुलंदड़ हूंदा आहिनि उन्हनि खे असां छा चवंदा आहियूं? राइमिंग वर्ड्स चवंदा आहियूं. जीअं जेको उहो असां छा आहे पहिरियों जेको आहे सो फर्स्ट ईयर में पढ़ियोसीं अंडर द ग्रीन वुड ट्री आख़िरी जेको आहे सो वर्ड इहो लाइन जो हू लव्स टू लाई विद मी, ऐं ॿिए लाइन जो आख़िरी वर्ड छा हुयो? मी. जीअं हाणे ट्री एंड मी both are means that giving a same sound and they are means have ending on the same sound. उन्हनि जो जेको साउंड आहे उहो छा थो करे? हिक ॿिए सां मिले थो, हिक ॿिए सां जुड़े थो. इन जे करे ही छा आहिनि? ही जेके आहिनि सो राइमिंग वर्ड्स ने. सो माय डियर स्टूडेंट्स, असांखे राइमिंग स्कीम जेका शुरू करणी आहे उहा किथां करणी आहे? ए खां शुरू करणी आहे. जेका पहिरीं लाइन हूंदी उनखे असां छा ॾींदासीं? नालो ए ॾींदासीं. जेका पहिरीं लाइन जी जेका राइमिंग वर्ड हूंदो उनखे असां नालो छा ॾींदा आहियूं? ए ॾींदा आहियूं. नाउ वी कम टू सेकंड लाइन. असां पोइ छा कंदासीं? सेकंड लाइन ते ॾींदासीं. जेकॾहिं सेकंड लाइन जे वर्ड जो आवाज़ सिमिलर आहे टू द फर्स्ट वन लाइन, जेकॾहिं सेकंड लाइन जो जेको वर्ड आहे उन जो आवाज़ ऐं जेको फर्स्ट लाइन जो आवाज़ आहे जेकॾहिं ॿिन्ही जो सिमिलर आहे ऐं ॿई हिक ॿिए सां मिलनि था त पोइ असां ॿी लाइन खे बि छा ॾींदासीं? ए ॾींदासीं. ॿी लाइन खे बि असां छा ॾींदासीं? ॾिसो, राइट एंड नाइट बोथ आर द मीन्स हैविंग अ सिमिलर साउंड. ॿिन्ही खे जेको आहे छा आहे? साॻियो ई साउंड आहे. नाउ कम टूवर्ड्स द थर्ड लाइन. हाणे असां अचूं था थर्ड लाइन ते. त थर्ड लाइन जो जेकॾहिं आख़िरी वर्ड लुक आहे, फॉर एग्ज़ाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, जेकॾहिं थर्ड लाइन जो आख़िरी वर्ड लुक आहे, ॾिठो थिए त हाणे पहिरीं जो छा आहे? राइट आहे. सेकंड जो छा आहे? नाइट आहे. थर्ड जो छा आहे? लुक आहे. त हाणे हिननि ॿिन्ही खां जेको आहे सो चेंज आहे. राइट नाइट सां मिले पियो. इन जे करे शुरूआति यादि रखिजो, राइमिंग स्कीम जी शुरूआति छा खां करणी आहे? ए खां करणी आहे. ए जेको आहे सो राइमिंग पहिरीं लाइन खे छा ॾिनोसीं? ए. ॿी लाइन जो जेको आवाज़ु मिलंदड़ हुयुसि उनजे करे ॿीअ खे बि छा ॾिनोसीं? ए. त हाणे जेको आहे सो थर्ड लाइन जो आवाज़ु मथीअ सां मिलंदड़ आहे? न, मथीअ सां आवाज़ु मिलंदड़ न आहे. इन जे करे हिनखे साॻी जेको आहे सो लेटर न ॾींदासीं, बल्कि हिनखे छा ॾींदासीं? ॿियो लेटर ॾींदासीं. त हाणे हिन टिनि लाइन्स जी राइमिंग स्कीम छा थी आहे? ए बी. टिनि लाइन्स जी. जेकॾहिं को बि स्टेंजा चइनि जेको आहे सो लाइन्स ते मुश्तमिल आहे, जेकॾहिं को बि स्टेंजा घणनि लाइन्स ते मुश्तमिल आहे? 4 लाइन्स ते मुश्तमिल आहे. ऐं जेको आहे सो उनजी राइमिंग स्कीम हीअं आहे. ॾिसो हाणे लुक सां जेको आहे सो छा आहे? चौथी लाइन जो वर्ड कहिड़ो आहे? लुक एंड टुक. लुक एंड टुक. जेको हाणे चौथी लाइन जो वर्ड आहे उहो छा आहे? टुक आहे. हाणे जेको लुक आहे उहो टुक सां मिले थो. इन जे करे हिते असां छा कंदासीं? हिनखे बि बी ॾींदासीं. छो जो जेको आहे सो इहे ॿई छा आहिनि? आवाज़ हिक ॿिए सां मिलंदड़ जुड़ंदड़ आहिनि. जंहिं बि लाइन जो वर्ड जंहिं बि लाइन सां मिलंदो उनखे तव्हां पहिरियों जेको नालो ॾेई आया हो त पोइ तव्हां छा कंदव? उन सां उनखे ओड़ी तस्बीर ॾींदव. हाणे हिन स्टेंजा 4 लाइन्स जे स्टेंजा जी राइमिंग स्कीम छा थी? ए बी बी. बी बी. पर जेकॾहिं 6 लाइन ते मुश्तमिल आहे को बि स्टेंजा ऐं उनजी जेका 5 लाइन आहे उनजी जेको आहे साउंड न त जेको आहे सो बी राइमिंग स्कीम सां थो मिले, न त ई राइमिंग स्कीम सां थो मिले, त पोइ तव्हां हिनखे छा ॾींदव? सी ॾींदव. ॾिसो त वर्ड ट्री, 5 जेको आहे सो वर्ड छा आहे? यानी कि ट्री आहे. ऐं 6 जेको वर्ड आहे उहो छा आहे? सी आहे. त सी जेको आहे सो छा सां मिले थो? ट्रीअ सां मिले थो. इन जे करे 6 लाइन खे बि छा ॾींदासीं? सी. 8 जेको आहे जेकॾहिं को बि स्टेंजा 8 लाइन ते मुश्तमिल आहे, जेकॾहिं को बि स्टेंजा घणनि लाइन ते मुश्तमिल आहे? 8 लाइन ते मुश्तमिल आहे. ऐं उन 8 जेका 7 लाइन आहे उनजो आवाज़ु मथनि 6 लाइन्स जे राइमिंग वर्ड्स मां कंहिंसां बि नथो मिले ऐं उनखां मुकमिल तौर ते मुख़्तलिफ़ आहे, त पोइ असां उनखे छा ॾींदासीं? राइमिंग स्कीम डी. ऐं जेकॾहिं 8 लाइन जो जेकॾहिं मिलेसि थो त पोइ बि असां छा ॾींदासीं? डी. पर जेकॾहिं 8 जो न मिलेसि हां त पोइ छा ॾियूं आहे? ई ॾियूं आहे. ए बी सी डी ई.
हाणे जेकॾहिं माय डियर स्टूडेंट्स जेकॾहिं जेको आहे सो हाणे हिन टोटल जेको आहे सो हिन जी राइमिंग स्कीम छा थी ए बी बी सी सी डी डी मीन्स दैट हर स्टेंजा जी राइमिंग स्कीम तव्हांखे ए खां शुरू करणी आहे माय डियर स्टूडेंट्स हर स्टेंजा जी राइमिंग स्कीम तव्हांखे छा करणी आहे ए खां शुरू करणी आहे हाणे अचूं था कहिड़े जेको आहे सो पोयम ॾे पोयम जेको आहे सो मैन ऑफ लाइफ अपराइट मैन ऑफ लाइफ अपराइट जो जेकॾहिं सेकंड लास्ट स्टेंजा तव्हां ॾिसंदव त उन जूं जेके आहिनि सो ही चारई राइमिंग वर्ड्स न यानी कि ही चारई एंडिंग वर्ड्स न स्टेंजा जा बिकॉज इन द मैन ऑफ लाइफ अपराइट ईच स्टेंजा इज कंसिस्टिंग ऑन 4 लाइन्स जेको ईच स्टेंजा आहे उहो कंसिस्टिंग छा ते आहे 4 लाइन्स ते आहे एंड इट इज़ राइमिंग नियरली ऑन द सेकंड एंड फोर्थ लाइन ऐं इहो राइम छा थो करे सेकंड ऐं फोर्थ लाइन ते थो करे सेकंड एंड फोर्थ लाइन ते हर हिकु इन जो स्टेंजा जेको राइमिंग स्कीम वारो आहे उहो छा आहे सेकंड ऐं फोर्थ लाइन ते आहे माय डियर स्टूडेंट्स कंसंट्रेट हियर केयरफुली इन जो जेको छा आहे राइमिंग स्कीम वारो जेको यानी कि छा आहे सिस्टम आहे उहो छा आहे सेकंड ऐं फोर्थ लाइन ते आहे केयर्स पहिरियों वर्ड कहिड़ो आहे केयर्स इन जे करे असां हिनखे छा ॾींदासीं ए शुरूआति छा करणी आहे ए खां ॿियो छा आहे ब्रिंग्स केयर सां नथो मिले इन जे करे हिनखे छा ॾींदासीं बी बुक ॾिसूं था न ए सां मिलियो न बी सां मिलियो ऐं ॿिन्हिनि जा आवाज़ सेम न अथसि चेंज अथसि जेकॾहिं हिन सां मिले सां त पोइ असां छा चऊं था बी ॾियूं था जेकॾहिं हिन सां मिले सां त पोइ छा ॾियूं था ए ॾियूं था पर ॿिन्ही सां नथो मिले त इन जे करे हिनखे छा ॾींदासीं सी ऐं जेको आहे सो हाणे आयासीं हेठि किथे चौथी लाइन ते चौथी लाइन छा आहे थिंग्स हाणे ॾिसूं त थिंग्स जेको आहे सो सीअ सां मिले थो नथो मिले थिंग्स जेको आहे सो बीअ सां मिले थो ब्रिंग्स एंड थिंग्स मिले थो इन जे करे जेको आहे सो हिनखे छा ॾींदासीं बी त हाणे जेको लाइफ ऑफ मैन अपराइट आहे उन जी राइमिंग स्कीम में छा लिखंदव दिस पोयम इज़ मेंटेनिंग द राइमिंग स्कीम ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी त जेको मैन ऑफ लाइफ अपराइट आहे उनजी सॼे जी जेका राइमिंग स्कीम आहे उहा इहा आहे ए बी सी बी हाणे ॾिसूं था जेको लास्ट स्टेंजा अथसि माय डियर स्टूडेंट्स जेको लास्ट स्टेंजा अथसि उहो कहिड़ो थो जेको आहे छा थो आहिनि थिए हिननि चइनि वर्ड्स ते थो आहिनि थिए फ्रेंड्स खे असां छा ॾींदासीं ए ॾींदासीं एज फ्रेंड्स खां छा आहे चेंज आहे इन जे करे जेको आहे सो हिनखे छा ॾींदासीं बी ॾींदासीं इन जेको आहे न एज सां थो मिले न फ्रेंड्स सां थो मिले इन जे करे हिनखे छा ॾींदासीं सी पिलग्रिमेज ॾिसूं त हिन सां मिले थो सीअ सां मिले थो नथो मिले एज सां मिले थो इन जे करे हिनखे छा ॾींदासीं बी त हाणे वरी हिन जी राइमिंग स्कीम छा थी ए बी सी बी हिन जी बि छा थी ए बी सी बी त हाणे जेको लाइफ ऑफ मैन अपराइट आहे उन जी राइमिंग स्कीम छा आहे ए बी सी बी होल पोयम इज़ मेंटेनिंग इट्स राइमिंग स्कीम इन लाइक दैट राइट नाउ माय डियर स्टूडेंट्स इफ एनी स्टेंजा जेकॾहिं it is means not necessary that every poem maintains rhyming scheme like that इहो लाज़मी न आहे त हर हिकु पोयम खे जेको आहे सो राइमिंग स्कीम इन वांगुरु हुजे असां जेको आहे थी सघे थो त हिन वांगुरु हुजे ॾिसो हिते जेको आहे छा आहे ए बी बी सी सी डी डी पर हाणे हीअं बि थी सघे थी हीअं बि राइमिंग स्कीम चेंज थी सघे थी कीअं थी सघे थी पर मसलन पहिरियों वर्ड छा आहे राइट ए ॾिनीसीं ॿियो छा आहे लुक ए खां जेको आहे पहिरें खां चेंज आहे हिनखे छा ॾिनीसीं बी ॾिनीसीं टियों वर्ड छा आहे नाइट हाणे नाइट छा आहे राइट सां मिले थो इन जे करे जेको आहे छा ॾींदासीं हिनखे ए ॾींदासीं हाणे टुक जेको आहे कंहिंसां मिले थो लुक सां मिले थो इन जे करे हिनखे छा ॾींदासीं बी ॾींदासीं हाणे आयासीं छहीं लाइन ते छहीं लाइन में छा आहे ट्री आहे हिननि चइनी खां चेंज आहे इन जे करे हिनखे छा ॾींदासीं सी ॾींदासीं आयासीं पंजी लाइन ते आयासीं सी ॾींदासीं छहीं ते आयासीं छहीं जेको आहे छा आहे अञा उन खां बि चेंज आहे त इन जे करे हिनखे वरी छा ॾींदासीं डी ॾींदासीं आयासीं सतीं लाइन ते सतीं जेको आहे सो पंजीअ सां सिमिलर आहे हिनखे छा ॾींदासीं सी ॾींदासीं आयासीं अठीं लाइन ते त अठीं जेको आहे छा आहे छहीं सां सिमिलर आहे त हिनखे छा ॾींदासीं डी ॾींदासीं त हाणे हिन जी राइमिंग स्कीम छा थी ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी हाणे हिन जी राइमिंग स्कीम छा थी वई ए बी सी डी सो माय डियर स्टूडेंट्स इन दैट वे वी मेंटेन राइमिंग स्कीम let me check out that video is on the recording or not
So my dear students, this was the rhyming scheme. I hope that you have got it. मूंखे उम्मीद आहे तव्हां जेको आहे सम्झी हूंदी हिनखे जीअं जेको आहे हिन में A B B C C D D हुई ऐं हिन में जेको आहे छा आहे टोटली चेंज आहे जेकॾहिं आवाज़ हिकु जहिड़ा हुजनि हिकु जहिड़ा मिलंदड़ हुजनि जेकॾहिं A जो आवाज़ 3 लाइन ते मिले थो तव्हां 3 लाइन खे बि A ॾींदव B जो आवाज़ 4थी लाइन ते मिले त तव्हां 4थी लाइन खे बि छा ॾींदव B ॾींदव पर जेकॾहिं A जो आवाज़ 8 लाइन ते मिले थो त तव्हां वरी 8 लाइन खे छा ॾींदव A ॾींदव बल्कि C D न ॾींदव C D या जेको ABC जो लेटर आहे उहो तव्हां उन सूरत में चेंज कंदव जेकॾहिं मथियनि लाइन्स मां कंहिं बि वर्ड सां राइमिंग वर्ड न थींदो हुजे ऐं उनजो आवाज़ छा हुजे टोटली चेंज हुजे सो आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स यू गॉट द राइमिंग स्कीम मूंखे उमेद आहे तव्हां राइमिंग स्कीम सम्झी एंड राइट नाउ वी आर मूविंग फर्दर छा आहे स्टाइल ऑफ द पोएम और द डिक्शन यानी कि स्टाइल ऑफ द पोएम और द डिक्शन मीन्स दैट इन वट स्टाइल राइटर राइट्स राइटर जो जेको स्टाइल हूंदो आहे उहो कहिड़ो हूंदो अथसि स्टाइल जेको आहे सो कहिड़ो अथसि वेदर दैट इज मीन्स दैट क्रिटिकल स्टाइल क्रिटिकल मीन्स वट वी से मेटाफ्रिकल स्टाइल शायद मेटाफ्रिकल स्टाइल अथसि क्रिटिकल स्टाइल अथसि आयरोनिकल स्टाइल अथसि तव्हां चई सघो था यानी कि कहिड़ियूं जेको आहे सो छा थो करे लैंग्वेज इस्तेमालु थो करे वेदर हिज स्टाइल इज़ फनी स्टाइल ह्यूमरस स्टाइल मीन्स दैट वट वी से रियलिस्टिक स्टाइल कहिड़े स्टाइल में जेको आहे सो हू पोयम लिखे थो सीरियस स्टाइल में थो लिखे रियलिस्टिक में थो लिखे आयरोनिकल में थो लिखे क्रिटिकल में थो लिखे आयरोनिकल जो मतिलबु छा हूंदो आहे जॾहिं जेको आहे छा करे तनक़ीद वारे अंदाज़ में लिखे क्रिटिकल जो मतिलबु छा आहे जॾहिं ख़ूबियूं ऐं जेको आहे सो छा करे खामियूं कंहिं शइ जूं ॿई बयानु करे मेटाफ्रिकल जो मतिलबु छा आहे जॾहिं कंहिं शइ खे कंहिं सां कंपेयर करे जॾहिं कंहिं शइ से कंहिं सां कंपेयर करे रियलिस्टिक जो मतिलबु छा आहे त जॾहिं जेको आहे सो कंहिं शइ जी रियलिटी बयानु करे जेकॾहिं रियलिटीअ वारे अंदाज़ में लिखे थो त असां चवंदा द पोएम स्टाइल ऑफ द पोएम इज़ रियलिस्टिक एंड द डिक्शन ऑफ द पोएम इज़ यूज़्ड इन द रियल वे एंड द रियलिस्टिक वर्ड्स जेकॾहिं डिक्शन मेटाफ्रिकल हूंदो त असां चवंदासीं त diction is means writer style of writer is metaphorical and he is using lots of figures of speech hu sha to kare ketri figures of speech to istemal kare so in that way you can also write the style of the poem or the diction of the poem you can also use figures of speech if you are my dear students aware from the figures of speech if you have studied the figures of speech I taught you in the first year class I think that more than 10 or the 15 figures of speech first year class में 15 plus figures of speech पढ़ाई हुयूं so you have to recognize the figures of speech used in the poem anyhow poem में जेके भी figures of speech इस्तेमालु थियल आहिनि उहे तव्हांखे लाज़मी जेको आहे सो recognize करणु पवंदी for the writing critical appreciation छा करण लाइ critical appreciation लिखण लाइ because you have to mention the figures of speech used in the poem जंहिं बि poem जी तव्हां critical appreciation लिखंदव उन में कहिड़ियूं figures of speech इस्तेमालु थियल आहिनि you have to mention तव्हांखे छा करिणो आहे उनखे mention करिणो आहे as I told you yesterday जीअं मां कल्ह तव्हांखे ॿुधायो त in the yesterday's poem Seven Ages of Man कल्ह के poem Seven Ages of Man में जेको आहे सो Shakespeare has used many figures of speech Shakespeare केतिरियूं figures of speech इस्तेमालु कयूं आहिनि as metaphor is there, metonymy is there, synecdoche is there, humorous figure of speech is there, and pun figure of speech is there. यानी कि ये total जेके so figures of speech हिन यूज़ कयूं आहिनि and you have to mention few of them उन्हनि मां तव्हांखे जेको आहे सो छा करणियूं आहिनि figures of speech में heading ॾेई करे few mention करणियूं आहिनि with the concrete examples छा सां concrete examples सां the last of the all but not least सभिनी मां आख़िरी जेका शइ आहे तव्हां हेडिंग ॾींदव लेसन फ्रॉम द पोएम दैट यू गॉट यानी कि पोएम मां तव्हांखे लेसन कहिड़ो मिलियो सबक़ु कहिड़ो मिलियो उहो तव्हांखे लिखिणो आहे फॉर एग्ज़ाम्पल सेवन एजिस ऑफ मैन मां असांखे सबक़ु कहिड़ो थो मिले त माण्हू मुख़्तलिफ़ स्टेजिस ते ज़िंदगी गुज़ारे थो ऐं उनजी मुख़्तलिफ़ स्टेज ते लाइफ मुख़्तलिफ़ कीअं आहे मैन ऑफ लाइफ अपराइट मां असांखे सबक़ु कहिड़ो थो मिले द नोबल मैन who is living means honest life what are his traits and what are his qualities and how he is dignified and how to live a noble life यानी कि असां हिन मां सिखियोसीं त noble life जेको आहे सो कीअं गुज़ारिजे so this is all about the critical appreciation my dear students that how to write a critical appreciation इहो जेको आहे सो all about critical appreciation जे बाबति आहे
the critical appreciation कीअं लिखिजे. I hope that you have understood each and everything. मूंखे उमेद आहे त तव्हां हर शइ सम्झी हूंदी. If something is missing, I am not going anywhere, I am not away from you, you may ask into the comments. My dear students, take care of yourself, keep smiling. Goodbye and bye-bye. Allah Hafiz.